नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ये हमारा अधिकार है। अभी भी आपने सुना कि विशाखा उक्कू आंध्रा उक्कू, ये हमारा अधिकार है। हमारे सम्माननीय मंच, सभी आदरणीय सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेतृत्व, यहाँ स्टेट के हमारे नेतृत्व, स्थानीय स्तर पर सभी ट्रेड यूनियनों के हमारे नेतृत्व वृंद एवं पूरे हुजूम में जुड़े हुए हमारे श्रमिक बंधु भाई एवं विशाखापट्टनम के पूरे जनवासी, यह बात सही है, विशाखापट्टनम हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बात का खंडन करना चाहता हूं, आदि नारायण जी बोले कि आपकी सरकार है, सरकारी मेरी नहीं है। भारतीय मजदूर संघ सरकार नहीं चलाती है, भारतीय मजदूर संघ सरकार नहीं चलाती है और भारतीय मजदूर संघ में कोई पॉलिटिकल नेता नहीं रहता है। मैं भी एक कर्मचारी हूं, एक कर्मचारी से रिटायर होकर के आपके सेवा में लगा हूं, इसलिए हम उस तरह की बात नहीं करता हूं कि यह सरकार हमारी है। हम आपके साथ हैं। आपके इस अधिकार को, आपके इस आंदोलन का, आपके इसके संघर्ष का मैं सम्मान करता हूं, अभिवादन करता हूं और हमेशा मजदूरों के अधिकार के साथ मैं खड़ा रहूंगा। हमारे पूर्व वक्तव्य, जितने भी हमारे नेतृत्व वृंद का वक्तव्य आया, उसे आपको विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है। वहां उसकी पुनरावृत्ति करने से समय का जाया नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात इसके साथ जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं, हमारी बहन श्रीमती अमरजीत कौर जी ने कहा कि अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का यह बलिदान है, उनकी यह मांग है, उनकी यह इच्छा थी कि देश के सहयोग में, देश के विकास में पब्लिक सेक्टर का होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, किसी दल का भी नाम लेता हूं, कोई भारत में जिस भी सरकार बनी है, सभी सरकारें हमारी थी। हम देश के नागरिक हैं, वो हमारी सरकार है। आज आंध्रा में किसी की भी सरकार है, हम आंध्रा में खड़े हैं, ये हमारी सरकार है। लेकिन अगर सरकार गलत करती है तो मैं उस पर भी उंगली उठाना चाहता हूं और उठाऊंगा ही। सरकार उन्होंने बताया कि पब्लिक सेक्टर की अनदेखी कहां से हुआ है, वो देखिए। आजादी के बाद जब देश में पब्लिक सेक्टर बनाने की सोच बनी गई और बनाई गई, तो पहले क्या था कि पब्लिक सेक्टर में मोर एम्प्लॉयमेंट लेस प्रोडक्शन, यानी वहां था कि ये बिजनेस नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, हम अपने देश के लोगों को रोजगार देने के लिए पब्लिक सेक्टर बना रहा हूं। भाई पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तो कहीं भी बैठ के कलम चला करके अपनी जीविकोपार्जन करेंगे, लेकिन गांव देहात में या अगल बगल के आसपास में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी जीविका कैसे चलेगी? उसके लिए रोजगार चाहिए। ये पब्लिक सेक्टर बना। बाद में कालांतर में ईश्वर सोच बदली, क्या? मोर एम्प्लॉयमेंट मोर प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन के बाद मोर प्रोडक्शन आ गया, वहां तक भी ठीक रहा। फिर कालांतर में ईश्वर सोच बनी, मोर प्रोडक्शन लेस एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कम होने लगा। आज आप सभी को पता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है। एक समय था कि यही विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हमारा मैन पावर क्या रहा, आज हम कहाँ हैं? यानी एम्प्लॉयमेंट को घटा करके हमें कमजोर बनाया गया है, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं, सरकार कहती है कि पब्लिक सेक्टर चलाना, इंडस्ट्री चलाना मेरा रोज बिजनेस नहीं है, व्यवसाय नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे संपत्ति को बेचना वो क्या व्यवसाय नहीं है, वो बिजनेस नहीं है क्या?
आप तो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो भाई। इतना बड़ा बिजनेस कौन कर सकता है? हमारे लाखों करोड़ों की संपत्ति आप कौड़ी के मोल में बेच रहे हो। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आप कहते हो स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान का अर्थ क्या हुआ भाई? कि सारे पब्लिक सेक्टर का स्वच्छता कर दो, सफाई कर दो। मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। आंदोलन करूंगा, आपके साथ रहूंगा और इसको बचाने के लिए जितना प्रयास करना होगा करेंगे। थोड़ा सा है, स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब उन्होंने विदेश भ्रमण करने के बाद भारत की धरती पर आए तो उन्होंने एक बात कहा कि विदेशों की अपेक्षा में भारत के मजदूर की स्थिति दयनीय है। इसके पीछे कारण क्या है? तो हमारे देश के मजदूर शिक्षित नहीं है। अरे शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो अलग चीज है, लेकिन हमारे श्रमिक शिक्षित नहीं है। मतलब कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से अर्निंग करेंगे, इसके ऊपर में हमको बेईमान बनाया गया है, हमको ईमानदार नहीं रहने दिया गया है। हम वहां अशिक्षित है। भारत सरकार कई योजना बनाई कि भारत के श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए वर्कर एजुकेशन बोर्ड बना, बीबी गिरी में नेशनल इंस्टीट्यूट बना। उस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जो कि हमको शिक्षा दिया जा सकता है। लेकिन वहाँ शिक्षा क्या दी जाती है? शिक्षा वही दी जाती है जो सरकार चाहती है। हमें जो चाहिए वो नहीं दी जाती है। हमें अपने अधिकार चाहिए, ईमानदारी से हम अपना 60 साल की नौकरी पूरी करें, वो हमको नहीं बताया जाता है। तो भाइयों, आपसे मेरा यह है आग्रह है कि पहले आप अपने अधिकार के बारे में खूब बढ़िया से समझ लीजिए, जान लीजिए कि आपका अधिकार क्या क्या है। अगर आप अपना अधिकार समझ जाएंगे तो शायद हम एक पब्लिक सेक्टर को बचा पाएंगे। पहले आप सुने होंगे कि देश में बहुत पहले से हम भारत को सोने की चिड़िया भी कहते थे। अरे सोने की चिड़िया पर विदेशों की बराबर नजर रही है। अमरजीत कौर जी ने एक एग्जाम्पल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, देश के आज़ादी के बाद भी ये विदेशी कहीं न कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे संसाधन को हड़पने के लिए बहुत सारा प्लान किए। दंकल प्रपोजल है, क्या था उसमें? गैट चुक्ति हुआ, क्या है उसमें? WTO है, क्या रहा उसमें? और उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। 91 में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का जो कानून बना, जिस पर भारत सरकार भी जाकर के सिग्नेचर किया, वो क्या है? हम इतने उदार हैं कि विदेश के सारे लोग आ गए हमारे यहाँ, आकर के तुम हमारे जमीन को हड़प लो, हमारे अधिकार को हड़प लो। इसके लिए इतने उदारीकरण दिखाएंगे। प्राइवेटाइजेशन, उसमें लिखा हुआ है प्राइवेटाइजेशन, माने कोई भी आ जाओ, हम सारे प्राइवेट कर देंगे। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, सारे विश्व के लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। अरे इतना धर्मार्थ हम हो गए हैं क्या? आश्रम खोल करके रखे हैं क्या? ऐसा आश्रम नहीं चाहिए। तो हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के मजदूरों को यह समझना होगा कि यह देश हमारा है। हम अपने देश को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। यह पब्लिक सेक्टर देश के लिए ही बना था, मजदूरों के लिए बना था, उन गरीब लोगों के लिए बना था, शोषित पीड़ित लोगों को उत्थान के लिए बना था। जब देश में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो उस समय महात्मा गांधी ने 1905 में एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने जो थोड़ा सा में लिखा था कि आजादी के बाद हमारा आर्थिक विकास कैसा होना चाहिए, तो उस आर्थिक विकास में उन्होंने साफ कहा कि वो जनजाति यानी ट्राइबल बेल्ट, जनजाति, उन सारे लोगों का विकास के लिए, वनवासी के लिए वनवासी के जैसा, शहरों में शहरों के जैसा, ग्रामीण, क्योंकि शहर का डेवलपमेंट ग्राम में नहीं हो सकता है। आज हम शहर में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो डेवलपमेंट पहाड़ों में नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ भी डेवलप करना है। कैसे करना है? तो वहाँ के जैसा ही करना है। इसीलिए वो सारे नेशनल माइंस वगैरह, मिनरल माइंस जो है उसको डेवलप करके वहाँ के लोगों को रोजगार देना, उनको डेवलप करना,
फिर उससे अपने देश को चलाना, ये सारी चीज उस समय से बनी हुई है। आज आपका अधिकार किसने दिया कि आप बोलते हो कि हम बिजनेस नहीं करें, हम इसको चलाएंगे नहीं? अरे कल अगर कोई ये आ जाएगा, हम मेरा कहने का देखिए, एक स्लोगन और हम दे रहे हैं, पूंजीवाद सरकारीवाद शोषण करते दोनों साथ, चाहे वो पूंजीपति हो या सरकार हो, दोनों शोषण करते हैं मजदूरों का। ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, हम शोषण बर्दाश्त नहीं करते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। और ये विशाखापट्टनम नहीं, पूरे देश भर में जितना पब्लिक सेक्टर है, सभी पब्लिक सेक्टर के लिए पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ेंगे और पूरे देश भर में आंदोलन करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ नहीं, आपको हम बता रहे हैं, समय कम है, बात बहुत है, बहुत सारे वक्ता अपने पीछे बैठे हुए हैं और मेन चीज आपके सामने आ चुका है। अभी सिर्फ यही है कि आंदोलन आपका जितना तीव्र होगा, आप जितना आंदोलन करेंगे, सबसे बड़ा आंदोलन, एक आंदोलन करना है। हमारे CI2 के तपन सेन ने भी बहुत सुंदर एक बात बोला कि कोई बीडर यहाँ आना नहीं चाहता है। कारण है कि लॉस कौन लेगा? जिस गाय का हम दूध निकालिए उस गाय को कौन खरीदेगा भाई? तो उसके साथ कहा गया कि नहीं, जो दूध देने वाली गाय है उसको भी बेच दो, माने लॉस मेकिंग के साथ प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री को भी बेच दो। मेरा कहना है कि कोई भी बीडर हो, कहीं से भी बीडर आने वाला हो, हमको अपने इंडस्ट्रियल बेल्ट में कर्फ्यू लगानी होगी कि किसी का यहाँ पर लैंडिंग नहीं होगा। अगर आप इतना आश्वासन दें कि हम किसी को उतरने नहीं देंगे, आप अपने प्लांट को बचा लेंगे। लेकिन इतनी ताकत आपको फूंकना होगा। इस ताकत के लिए इस सरकार को यानी सबक सिखाने के लिए इसको जन आंदोलन खड़ा करना होगा। जब तक मास आंदोलन हम नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि एक विशाखापट्टनम अगर जाता है कि इसमें जो कर्मचारी हैं सिर्फ वही है, उनके परिवार भूखे नहीं मरेंगे। इसके अगल बगल में छोटे छोटे जो भी उद्योग खड़े हुए हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल और नर्सिंग होम बने हुए, सब बंद हो जाएंगे। तो सभी को चिंता करना होगा ताकि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को बचाना है। भाईजाग स्टील अगर रहेगा तो हमारा अधिकार बचा रहेगा, हमारा अस्तित्व बचेगा। और इसके लिए आगे आपकी लड़ाई और भी मजबूत हो, इस शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। भारत माता की जय। सभा अध्यक्ष కార్యవర్గం, వేదిక పైన ఉన్న జాతీయ సంఘాల నాయకులు, ప్రాంతీయ కార్మిక సంఘాల నాయకులు, విప్లవ కార్మిక సంఘాల నాయకులకు, అదేవిధంగా విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట సమితి పిలుపుపై వచ్చిన కార్మిక వర్గం కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా లాల్ సలాం కామ్రేడ్స్. దేశంలో దొంగలు పడ్డారు, దేశాన్ని అమ్ముకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. స్వదేశీ 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 పేరు మీద గద్దెకెక్కిన బీజేపీ ప్రభుత్వం విదేశీయులకు దేశాన్ని అమ్మడానికి కంకణం కట్టుకున్నది. వాళ్లకు అడుగు పెట్టకుండా చేయవలసిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉన్నది. లాభాల్లో నడుస్తున్న కంపెనీ ఈ విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం దీన్ని అమ్ముకుంటున్నారట. ఎందుకు అమ్ముకుంటున్నావో, ఎందుకు అమ్ముతున్నావో, ఎవరికి అమ్ముతున్నావో అడగవలసిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉన్నది. అదేవిధంగా ఆంధ్రాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ భూకడుపులో సహజ వనరులు ఉన్నాయి. ఉక్కు పరిశ్రమ నడవడానికి ఎక్కడి నుండో రా మెటీరియల్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. మన భూమి తవ్వితే భూమిలో దొరుకుతుంది. అక్కడ తెలంగాణలో భూమి తవ్వితే బొగ్గు దొరుకుతుంది. దానికి ఏమి చదువు అవసరం లేదు, ఎటువంటి డిగ్రీలు అవసరం లేదు. మన చేతులు కట్టుకుండి మనం హెల్తీగా ఉంటే చాలు. తవ్వి చేతులతో తీసిన బొగ్గుతోటి కూడా నష్టాలు జరుగుతున్నాయి, ఐరన్ ఓర్ తోటి కూడా నష్టాలు జరుగుతున్నాయి. అంటే మనం పిచ్చోళ్ళం అనుకుంటున్నారా ఈ ప్రభుత్వము? మీకేమైనా దమాగుందా? బీజేపీ ప్రభుత్వానికి తెలివి ఉన్నదా? మన వాళ్ళకు ఉపవాసం పెట్టి బయటి వాళ్ళకు అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఊరుకోవడానికి పిచ్చోళ్ళు కాదని మనం సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ఇవాళ లాభం నష్టం, లాభం నష్టం అని బోకస్ గోబెల్స్ ప్రచారం చేస్తున్నారు. నీకు 7,000 కానీ 8,000 కానీ టన్ను దొరికిన ఐరన్ ఓర్
నువ్వు 60,000 టన్ను ఉక్కు అమ్ముతున్నావయా? ఎంత అమ్ముతున్నావు? ఒక్క కార్మికుడు ఎంత తీసుకొస్తున్నాడు? నువ్వు జీతం ఎంత ఇస్తున్నావు? నీకు లాభం ఎంత వస్తుంది? అమ్ముతే ఎన్ని పైసలు వస్తున్నాయి? ఈ బోకస్ మాటలు చెప్పి పరిశ్రమలను మూతబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు తిప్పికొట్టవలసిన అవసరం ఉంది. మేము తెలంగాణ నుండి హెచ్ఎంఎస్ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున, నేషనల్ కమిటీ తరఫున నాన్ పొలిటికల్ ట్రేడ్ యూనియన్గా ఎక్కడ కార్మికుల ఆపదలు ఉంటే అక్కడ ఆదుకోవడానికి అందరితో కలిసి మేము పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇక్కడి సమస్య స్థానిక సమస్య ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఒకటి పర్మనెంట్ కార్మికుల సమస్య, రెండవది కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు పర్మనెంట్ చేయాలి, అది చేయడం లేదు, వాళ్ళ సమస్య ఉంది. భూ నిర్వాసితుల సమస్య ఉంది. పక్కనున్న రాష్ట్రం ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో బొగ్గు గళ్ళ కొరకు భూమి తీసుకుంటే మినిమం 25 లక్షల నుండి 50 లక్షల వరకు ఎకరానికి ఇస్తున్నారు. ఒక్క గుంట భూమి పైన పర్మనెంట్ ఉద్యోగం ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంతవరకు పర్మనెంట్ ఉద్యోగం వెళ్ళే ఆశలు పెట్టి ఆశలతోటి బతుకుతున్నారు, భయపడి బతుకుతున్నారు. వాళ్ళకి ల్యాండ్ లూజర్స్కు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి, అది పెండింగ్ ఉన్నది. నాలుగో అంశం ప్రమాదం ఉంది దేశానికి. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగాన్ని వీళ్ళు ఓర్వలేకపోతున్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగాన్ని రూపుమాపు చేయడానికే పరిశ్రమల్ని అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అమ్మిన తర్వాత ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్తే రిజర్వేషన్ ఉండదు, రిజర్వేషన్ అడిగే హక్కు కూడా ఉండదు. దానికోసమే ప్రతి ఒక్క పౌరుడు బీజేపీ ప్రభుత్వానికి కార్యకర్తలకు కూడా అడుగు పెట్టకుండా ఈ సమస్య పరిష్కారం చేయడానికి మనకు మనం కంకణం కట్టుకోవాలని హెచ్ఎంఎస్ జాతీయ సంఘాల తరఫున, జేఏసీ తరఫున మిమ్మల్ని పిలుపునిస్తుంది. అదేవిధంగా కామ్రేడ్స్ సింగరేణి కూడా మీకు మద్దతు ఇస్తుంది. మేము జాతీయ సంఘం సంజయ్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు, వారు కూడా చెప్తారు, వాళ్ళ కార్యకర్తలు మేము కూడా చెప్తాం. మీకోసం అక్కడ కూడా నల్ల బ్యాడ్ల ప్రదర్శన చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మమ్మల్ని ఎవరు పిలవకపోయినా మా వాళ్ళ కార్యకర్తలు చెప్పగానే పేపర్లో చూసి నేను, మా రెబ్బారాము ప్రధాన కార్యదర్శి, మేమందరం కలిసి ఇక్కడికి వచ్చాం, మీకు మద్దతు ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఆపదలు ఉన్నాం. సింగరేణిలో కానీ ఏ ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమలో కానీ ఐక్య పోరాటాలు ఎప్పుడు ఫెయిల్ కాలే. ఇండివిజువల్ పోరాటాలు ఇస్తే ఫెయిల్ అయిపోయినాయి. నేనేమో కొన్ని నేను చెప్తే బాయిలన్నీ బంద్ అవుతాయి, సమ్మె అవుతుంది, లేకుంటే ఇండస్ట్రీలు బంద్ అవుతాయి అని చెప్పి ఇండివిజువల్ పోరాటాలు చేస్తే అది ఫెయిల్ అయినాయి. ఐక్య పోరాటాలు 100% సక్సెస్ అయినాయి. కనుక ఇవాళ ఐక్య పోరాటాల ద్వారా మేము మీ ముందుకు వచ్చినాం. మేము భాగస్వామ్యం మద్దతు ఇవ్వడానికి కాదు, మీతో కలిసి పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియపరుస్తూ, తెలంగాణలో ఉన్న సింగరేణి, ఆంధ్రాలో ఉన్న ఉక్కు పరిశ్రమ, ఈ రెండే పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. ఎటువంటి చదువు లేకున్నా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే పరిశ్రమలు ఇవే. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ఏం చెప్పినా కూడా అవి బోకస్ మాటలు. ఈ పరిశ్రమలో ఉద్యోగాలు ఇస్తే ప్రభుత్వానికి లాభం, ఇండస్ట్రీకి లాభం. మేము తీసే బొగ్గు కానీ, మీరు తీసే ఉక్కు కానీ, ఇక్కడ ఉన్న కార్మికులు తీసే ఉక్కు కానీ, ఒక కార్మికుడు కనీసం 5 నుండి 10 టన్నుల ఉక్కు తీస్తున్నాడు. 60 లక్షలకు 60,000కి అమ్ముకుంటున్నావు. మాకు ఇచ్చే జీతం 3,000 నుండి 10,000 నుండి 3,000 4,000 ఇస్తున్నావు రోజుకు. కనుక ఈ పరిశ్రమను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ పరిశ్రమను కాపాడుకోవడమే కాకుండా బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకించకపోతే, ప్రైవేట్ వాళ్ళు రాకుండా అడ్డుకోకపోతే రిజర్వేషన్ పోతుంది. రాజ్యాంగాన్ని రూపుమాపి రాజ్యాన్ని పక్కన పెట్టి రాజ్యాంగంలో ఉన్న పొందుపరిచిన అంశాలు, రిజర్వేషన్ అంశాలను తీసేస్తే గొడవలైతే మళ్ళీ మేము గెలవమని ప్రైవేట్ వాళ్ళకు అప్పచెప్పి ఈ హక్కును, రిజర్వేషన్ హక్కును పక్కదారి పట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కనుక మీరందరూ కూడా యూనిటీగా ఉండి, ఇంకో విషయం కూడా, ఏ పార్టీలను ఉండని, జెండాలు ఎవరైనా ఉండని అవన్నీ పక్కన పెట్టాలి. విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ కాపాడడానికి తమ జెండాలను పక్కన పెట్టి విశాఖ ఉక్కు కారణాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి రావాలి. మా రాజకీయాలు ఉంటే, మీ రాజకీయాలు ఉంటే తర్వాత మీకు తెలుసు ఒక విషయం, లిగ్నెంట్ కర్మాగారం, లిగ్నెంట్ మైన్స్ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అక్కడ ఉన్న ఎంపీలు, పార్టీలు చూడలే, మొత్తం ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తామని థ్రెటింగ్ ఇస్తే ఈ రోజు కూడా అది ప్రైవేట్ కాలే, పబ్లిక్ సెక్టర్గా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఉన్న రాజకీయ పార్టీల నాయకులు అందరూ కూడా తమ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు, మీరు పంజాబ్లో చూస్తున్నారు, అవార్డు ఇచ్చినా కూడా అవార్డు తీసి పడేసి నాకు అవార్డులు వద్దు, రైతుల పోరాటానికి మద్దతు ఇస్తున్నామన్నారు. అక్కడ రకరకాల నాటకాలు చేసే ప్రభుత్వాలు. పగడీ పెట్టుకుంటే పంజాబ్ టెర్రరిస్ట్ అని పేరు పెట్టిండు, కొద్ది గడ్డం ఉంటే తాలిబాన్ అని పేరు పెట్టిండు.
ఎర్ర బట్టలు వేసుకుంటే నక్సలైట్ అని పేరు పెట్టి అణిచివేతడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పోరాటం సిద్ధాంతపరంగా పోరాటం చేసి దమ్ము లేక ధైర్యం లేక ఇటువంటి ఆరోపణలు చేసి ఉద్యమాలను దెబ్బకొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దాన్ని కూడా తిప్పికొట్టి మనం ఈ విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. దానికి ఎటువంటి ఉద్యమాలకైనా హెచ్చరిక సిద్ధంగా ఉంటుందని తెలియపరుస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు ఉపయోగిస్తున్నా. ఈ రోజు జరిగేటువంటి పోరాటం తెలుగు ప్రజల యొక్క ఆత్మ గౌరవానికి సంబంధించినటువంటి పోట్లాట. తెలుగు ప్రజల యొక్క నినాదం ఈరోజు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు. తెలుగు ప్రజలకి మోడీ ప్రభుత్వం ఈరోజు గుజరాతీకరణ చేస్తుంది. ప్రైవేటీకరణే కాదు, గుజరాతీకరణ దేశాన్ని అంబానీకి అదానికి అప్పచెప్తా ఉన్నారు. అంబానీకి అదానికి ఈ దేశాన్ని అప్పచెప్పాలని చూస్తే కార్మిక వర్గం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని అంగీకరించే ప్రసక్తి అనేటువంటిది లేదని తెలియజేయడానికి ఈనాడు హాజరైనటువంటి 25,000 మంది ప్రజానీకమే దీనికి ఉదాహరణని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. మనం ఈరోజు మన పోరాటం అనేటువంటిది ఎంత తీవ్రతరమైనప్పుడు కూడా ఈరోజు మోడీ మొండిగా ఉన్నాడు అనొచ్చు. మనం అంతకంటే మొండిగా పోట్లాడుతాం. బంతిని అంత గట్టిగా కొడితే అంత పైకి లేస్తుందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ప్రైవేటీకరణ ఆపేటువంటి ధైర్యం, దమ్ము, సత్తా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మిక సంఘాలకు ఉంది. మా ముందున్నటువంటి యావత్ కార్మిక వర్గానికి ఉందని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ప్రైవేట్ అయితే ఏమవుతుందని, ఎక్కడికి పోదని బీజేపీ నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు. హిందుస్థాన్ జింక్ ఏమైందని అడుగుతున్నాం. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి హిందుస్థాన్ జింక్ని అమ్ముకుంటున్నటువంటి విషయం మనకు తెలుసు. అందుకనే విశాఖ కార్మిక వర్గం గత 6 ఏళ్లలో బీజేపీ ప్రభుత్వం 12 పరిశ్రమలు ప్రైవేట్ చేయాలని స్ట్రాటజిక్ సేల్ ప్రకటించింది. కానీ ఒక్క పరిశ్రమ కూడా కాకుండా పోట్లాడినటువంటి చరిత్ర కార్మిక వర్గాన్ని. విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యావత్ కార్మిక వర్గం పోట్లాడి ఈ రోజు ప్రైవేట్ కాకుండా దాన్ని అడ్డుకున్నాం. దాని కార్పొరేట్ ఆఫీస్ కూడా విశాఖపట్నం ఉంది. అందువల్ల మన కొత్తవి కాదు. ఈ రోజు తెలుగు ప్రజలు తొడగొట్టి మోడీతో సవాల్ చేస్తున్నాం, గిరిగేస్తున్నాం. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ పొలిమేరలోకి రానివ్వం. ఆంధ్రప్రదేశ్ పొలిమేరలోకి మిమ్మల్ని రానివ్వం. ప్రైవేటీకరణ కానివ్వం. ఇది మా ప్రతిజ్ఞ. అందువల్ల యావత్ కార్మిక వర్గం దీని మీద మనం నిలబడి ఇప్పటికే అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. ఇది కేవలం మన ఇక్కడ ప్రాంతానికే కాదు, యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ని కదిలించేదానికి మన ఉద్యమం. రాబోయే కాలంలో భారీ కార్యక్రమాలు త్వరలో నిర్ణయించి చర్చించబోతా ఉన్నాం. రాష్ట్ర సదస్సులు జరగబోతున్నాయి, జిల్లా సదస్సులు జరగబోతా ఉన్నాయి. అట్లాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తమైన రథయాత్ర జరుగుతాయి. ఆ విధంగా అన్ని రకాలన్నీ కూడా చర్చించి భవిష్యత్ కార్యక్రమాలను రూపొందిస్తాం. దానికి ముందుగా ఇప్పటికే నిర్ణయించినటువంటి కార్యక్రమం ఈ రోజు ఢిల్లీలో రైతాంగం నాయకత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి పోరాటం మనందరికీ ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుంది. సంస్కరణలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటం అది. ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటం అది. ఆ పోరాటం నాయకులందరూ పంజాబ్ దీనికి నాయకత్వం ఇస్తున్నారు. వాళ్ళకి సాల్యూట్ చేస్తున్నాం. పంజాబీ శౌర్యానికి, త్యాగానికి ప్రతీక. అట్లాంటి పంజాబ్ నాయకుల్ని, కిసాన్ నాయకుల్ని, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నాయకుల్ని రేపు 28వ తేదీ విశాఖపట్నం రాబోతా ఉన్నారు. విశాఖపట్నం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ గ్రౌండ్ లో పబ్లిక్ మీటింగ్ జరగబోతా ఉంది. ఈ రోజు ఎంత చేసామో దానికి రెట్టింపుగా పాల్గొవాలి. ఉత్తరాంధ్ర 3 జిల్లాల నుంచి కూడా ఆ సభకి హాజరుగా పోతా ఉన్నారు. అఖిల భారత నాయకుల ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం. అలాగే రేపు రాత్రి నాయకత్వం ఢిల్లీ వెళ్తున్నాం. ఆవలెల్లుండి పార్లమెంట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫ్లోర్ లీడర్లను కూడా కలుస్తాం. మన పోరాటానికి పార్లమెంట్ వేదికగా పార్లమెంట్ లో కూడా పోరాటం జరిగేటట్టుగా కూడా అక్కడ వారందరినీ కూడా కలిసి సహకారం తీసుకుంటాం. అలాగే 23వ తేదీ భగత్ సింగ్ దేశాని కోసం తమ ప్రాణాన్ని ఉరికంబం మీద ఉర్రూతలోకించినటువంటి నాయకుడు 23వ తేదీ ఉరిదీసినటువంటి రోజు. అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా భగత్ సింగ్ నివాళులు అర్పించాలని
యువకులు ముందుకొచ్చి ఈ కార్యక్రమాలను జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతూ, భవిష్యత్ కార్యక్రమాలు 28 తర్వాత మిగిలిన కార్యక్రమాలు కూడా కమిటీ, విశాఖ పరిరక్షణ కమిటీ, యావత్ కార్మిక సంఘాలన్నీ కూడా కలిసి ఒకే వేదిక మీద ఈ పోరాటం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అందువల్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మనకు మద్దతు ఇస్తున్నాయి. తెలుగు ప్రజల వాణి వినిపించేదానికి తెలంగాణ నుంచి కూడా మనకు నాయకులు వచ్చారు. తెలుగు ప్రజల యొక్క గొంతుకలు వినిపించేటువంటి రోజు అనేటువంటిది ఈ రోజు వచ్చింది. దానికి రాబోయే కాలంలో ఎంతకాలం ఈ పోరాటం సాగినా ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకునే వరకు కూడా ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ తర్వాత నాయకులు మాట్లాడతారని మనం చేస్తా ఉన్నాను. వెరీపేసినటువంటి అతిరథ మహారథులైన కార్మిక నాయకులు, దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు చేపడుతున్న నాయకులు, సభాస్థల్లో ఉండేటువంటి ఉద్యమకారులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కారం. ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రగిలిపోతా ఉంది కార్మిక వర్గం. కార్మిక వర్గం ఎడల చిన్న చూపు చూసేటువంటి పద్ధతిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది. అయ్యా మోడీ గారు, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేత అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకో. కార్మికులు పడుతున్నటువంటి అవస్థలను గ్రహించినటువంటి ఆయన కాబట్టే పారిశుధ్య కార్మికుల్ని 16,000 రూపాయలు ఇవ్వటం జరిగింది. అదే సందర్భంలో ఏ ఒక్క కార్మికుడికి 10,000 తక్కువ కాకుండా ఉండాలనేటువంటి పద్ధతిలో తీసుకురావటం అనేటువంటి జరిగింది. కానీ మోడీ గారు ఏం చేస్తున్నారు? కార్మికులు అంటేనే ఒక పెద్ద గందరగోళం సృష్టించాలి, వీళ్ళు అభివృద్ధి నిరోధకులు అనేటువంటి పద్ధతిలో తీసుకుంటున్నాడు. దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా అండి? అంతకుముందే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ట్రేడ్ యూనియన్లు అన్నీ కూడా ఉద్యమం చేపట్టడం జరిగింది. కార్మికుడు అనేటువంటి వాడు సమ్మె చేయకూడదట, సమ్మె చేస్తే 50,000 రూపాయలు ఫైన్ వేస్తాడట, కార్మిక సంఘాలే పెట్టడానికి వీల్లేదనేటువంటి చెప్తున్నాడు. రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాధిపతులకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసింది కార్మిక వర్గం అనేటువంటి తెలుసుకోవాలా. 24 గంటల్లో 20 గంటలు పని చేస్తా ఉండింటే కార్మిక శక్తి ఉవ్వెత్తున లేచి 8 గంటల పని దినాన్ని తెచ్చుకున్నటువంటిది ఈ కార్మిక శక్తి అనేటువంటిది. మోడీ మరిచిపోతున్నావా అనేటువంటిది అడుగుతున్నాం. కార్మికులు చేసేటువంటి పని విధానంలో తప్పప్పులుంటే సరిచేయాల్సినటువంటి పెద్దన్నగా ఉండేటువంటి మోడీ గారు ఇవాళ కార్మిక వర్గాన్ని నాశనం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్న ఫ్యాక్టరీలన్నింటినీ కూడా కోసివేయాలనేటువంటి పద్ధతి చూస్తున్నారు. ఒకసారి గుర్తెచ్చుకోండి, మన అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే కూడా, షిప్ యార్డ్ నష్టాల్లో ఉంటే దాన్ని తీసుకెళ్లి డిఫెన్స్ లో ఎందుకు కలపడం జరిగింది? కార్మిక వర్గాన్ని, ఆ షిప్ యార్డ్ని అందరినీ కూడా షిప్ యార్డ్ని ఆదుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తీసుకోవడం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు, జన హృదయ నేత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో బిహెచ్విపి అనేటువంటి దాన్ని డైరెక్ట్ గా బిహెచ్ఎల్ లో కలపడం అనేటువంటి జరిగింది. కార్మిక వర్గాని కోసం చేసినటువంటి విధానం అది. సంస్థని నిలబెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ సంస్థకి సంబంధించి కళ్ళబొల్లి కబుర్లు చెప్పేటువంటి పద్ధతిని 8,500 పైచీలకు ఆదాయం వస్తున్నటువంటి, వేల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తున్నటువంటి ఈ కంపెనీని ఎక్స్పాన్షన్ అనేటువంటి ద్వారా తీసుకొచ్చి దానిలో కొన్ని సంవత్సరాలు నష్టం వస్తుందనేటువంటి చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో తీసుకొచ్చి ఇవాళ ఎందుకు లాభాలు వస్తున్నాయి? ఇందాక పెద్దలందరూ కూడా చెప్పారు, 300 కోట్లు, 200 కోట్లు, 1,100 కోట్లు అనేటువంటి పద్ధతిలో చెప్తున్నారే లాభాలు వస్తున్నాయని. ఇవాళ దానిని ప్రైవేటైజ్ చేయటం అనేటువంటి అంటే అర్థమవుతా ఉంది ఈయన స్వదేశస్థుడు కాదు, విదేశస్థుడు అనేటువంటి కనబడుతోంది. ఆనాడు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు జోలి పట్టుకుని వచ్చి వ్యాపారానికి వచ్చి భారతదేశాన్ని మొత్తాన్ని కబళించారు. ఉద్యమాలు చేసి చేసి అనేక మంది అసూలు బాసినటువంటి పద్ధతిలో ఈ స్వతంత్రాన్ని తెచ్చుకుంటే మోడీ గారు 4 అడుగులు ముందుకు వేసి మళ్ళీ ప్రైవేటైజేషన్ ముందుకు తీసుకొస్తాడు. అంటే ఏం చేస్తాడు? ఇవాళ దీన్ని అలౌ చేస్తే మొత్తం అన్ని రంగాల్లోనూ కూడా విదేశస్తులే వస్తారు. విదేశస్తులు వస్తే రేపొద్దున వాళ్ళైతే బాగా చేస్తున్నారండి, మన వాళ్ళైతే చేయలేరండి, మనం నడపలేమండి అని దేశాన్ని కూడా ఇచ్చేస్తావా ప్రైవేటైజేషన్కి అనేటువంటి అడుగుతున్నాం. మోడీ గారికి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం, నువ్వు చేసేటువంటి తప్పు, ఈ తప్పుడు విధానాలు కరెక్ట్ నువ్వు మార్చుకోవాల్సినటువంటి పద్ధతి ఉంటుందనే చెప్తున్నాం. ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డైరెక్ట్ గా చెప్పారు,
కార్మికులకు అండగా ఉంటాం. ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని ప్రైవేటీకరణ చేయమన్నారు. ఎన్నడూ లేనటువంటి పద్ధతిలో ఇక్కడ ఉండేటువంటి కార్మిక నాయకులతో అర్ధగంట గంట సేపు కూడా చర్చలు జరపడం అనేది జరిగింది. మీ ఏడల మేము ఉన్నామని చెప్పారు. అదే పద్ధతిలో మంత్రివర్గంలో తీర్మానం చేశారు. రేపు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేస్తారు. మోడీ గారికి బుద్ధి వచ్చేటువంటి పద్ధతిలో ఉద్యమాలు చేస్తే ఆ ఉద్యమానికి వైఎస్ఆర్ టీయూసీ కాకుండా వైఎస్ఆర్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ వెంట ఉంటారు అనేటువంటి కూడా స్పష్టం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. అది కూడా చెప్తున్నాం. అసలు ఈ ఫ్యాక్టరీని జోలికి రాస్తున్నావు, చీమలు పుట్ట అనుకున్నావు, పాములు పుట్ట అనుకున్నావు, తీసి పారేద్దాం అనుకున్నావు. అది ఎటువంటి పరిస్థితిలో కుదరదు. గడ్డి పోచల సైతం ఏనుగు మదపటి ఏనుగుని బంధించినటువంటి పద్ధతిలో ఉంటుంది. కార్మికుల జోలికి వస్తే తస్మాత్ జాగ్రత్త. మోడీ గారు మీ ప్రభుత్వానికి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఇవాళ మీకు వచ్చినటువంటి నష్టం ఏంటండి? మేము లాభాలు తీసుకొస్తామనేటువంటి చెప్తున్నాం. ఎందుకు ఇతర కంపెనీలకు ఉండేటువంటి వాటిల్లో నీ సొంత గన్లన్నింటినీ కూడా ఇస్తున్నప్పుడు పక్కనే ఉండేటువంటి ఒరిస్సాలో ఉండేటువంటి దానికి సంబంధించి నువ్వు డైరెక్ట్గా వారితో అగ్రిమెంట్ ఎందుకు చేసుకుని ఈ కంపెనీకి ఈ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీకి డైరెక్ట్గా ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మనందరికీ లాభాలు వస్తాయి కదా. అదే 5 రూపాయల 95 పైసలు పర్ యూనిట్ కరెంటు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నవే. ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కరెంటు అధినేతలతో మాట్లాడినటువంటి సందర్భంగా 2 రూపాయల 45 పైసలకే యూనిట్ ధర తీసుకొస్తే ఆ ధరని తగ్గించు, 300 కోట్ల రూపాయలు నీకు లాభం వస్తుంది. అదే కాదు, సొంత గన్లు తీసుకురా, ఆటోమేటిక్గా లాభాల్లోకి వస్తుంది. లాభాలు వచ్చేటువంటి విధానాన్ని మరచిపోయి ఆయన తీసుకునేటువంటి చర్యల్లో కంపెనీని డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చేసి దీన్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి, అప్పనంగా ఇచ్చేయాలి అనేటువంటి పద్ధతి తీస్తే చూస్తూ ఊరుకుంటానికి ఆంధ్రులు ఏ రకంగానూ కూడా తీసిపోరు అనేటువంటి పద్ధతిలో చెప్తున్నాం. ఇవాళ ఇంత టైం అయినప్పటికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూర్చోవడం అనే కారణం ఒకటే, ఈ ఫ్యాక్టరీని పరిరక్షించుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మనందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాం అనేటువంటిది గ్రహించి ఇవాళ కూడా చెప్తున్నాం. మోడీ గారు మీరు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం సరైనటువంటి కాదు. ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే 4 రోజులు చేస్తారులే, 4 నెలలు చేస్తారులే, లేదంటే పోతారులే అనేటువంటి పద్ధతి అంటే మాత్రం ఊరికనే ప్రశ్న లేదు. ఏ విదేశస్తుడైనా కానీ కూడా ఈ ప్లాంట్లోకి అడుగు పెడితే అడుగును కూడా లోపలికి పెట్టలేవనేటువంటి పద్ధతిలో కార్మిక శక్తి యావత్తు కూడా నిన్న తన మన భేదాలు లేకుండా అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఉద్యమం చేపడుతున్నాం. ఆ ఉద్యమానికి ప్రతీకగానే మోడీ గారు కానీ వారి అనుంగ శిష్యులుగా ఉండేటువంటి పెట్టుబడిదారులు కానీ ఇక్కడికి వస్తే తరిమి కొట్టాలని మీకు అండగా వైఎస్ఆర్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఉంటుంది అనేటువంటి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆత్మగౌరవ ప్రతీకైనటువంటి విశాఖ ఉక్కుని కాపాడుకోవడం కోసం ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ వేదిక ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా ఆల్ ట్రేడ్ లీడర్స్కి అందరూ కూడా ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా కాలాతీతమైన సరే వేదిక ముందు కూర్చున్నటువంటి కార్మిక సోదరులందరూ కూడా విప్లవాభివందనం తెలియజేస్తున్నాను. మనం ఈ విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమని ఉద్యమం ద్వారా సాధించుకున్నాం. భారతదేశంలో ఏ పరిశ్రమ కూడా ఉద్యమాల ద్వారా సాధించుకోవాలా. బెంగాల్లో కానివ్వండి, ఒరిస్సాలో కానివ్వండి, పరిశ్రమలు పెడతామంటే అక్కడ ప్రజలు వ్యతిరేకించారు. అక్కడ భూమి లాక్కుంటారని చెప్పి వ్యతిరేకించిన సందర్భం మనం చూసాం. కానీ ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే 1960 దశకంలో అందరూ కూడా రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి 23 జిల్లాల్లోని ప్రజలందరూ కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి 32 మంది ప్రాణ త్యాగాలతో సాధించుకున్నటువంటి విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమని మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ జిల్లాలో ఆ రోజు భరతమాత బాణి సంఖ్యని విడిపించడం కోసం పోరాడినటువంటి అల్లూరు సీతారామరాజు గారు స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మనందరం ఉద్యమం చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మనకి పోరాటాలు కొత్త కాదు. గతంలో 99-2000 సంవత్సరంలో బిఐఎఫ్ఆర్కి రెఫర్ చేసినప్పుడు మనం పోరాటం జరిగింది. ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఎర్రనాయుడు గారు, ఎంఎస్ మూర్తి గారితో పాటు వామపక్ష నాయకుడు సోమనాథ్ చటర్జీ గారు కూడా ఆ రోజు పార్లమెంట్లో మన కోసం పోరాడిన సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను.
మనందరం కలిసికట్టుగా ఉంటే కార్మిక సంఘాల శక్తి గొప్పది. కార్మిక సంఘాలన్నీ కలిస్తే ఎవరైనా సరే దిగి రావాల్సిందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకి ఒక సూచన చేస్తా ఉన్నా. ఆ రోజు మీ ద్వారా ఉద్యమం నడిచి విశాఖ పరిశ్రమను సాధించుకోవడం జరిగింది. విద్యార్థులారా రండి, మీరు కూడా వచ్చి కార్మిక సంఘాలకి సంఘీభావం తెలపమని చెప్పి మీరు కూడా ఉద్యమంలో పాల్గొనమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా వారిని కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా పెద్దల గౌతమ్ రెడ్డి గారు వేదిక మీద ఉన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమని కాపాడమని చెప్పి ప్రధానమంత్రికి లేఖ రావడం జరిగింది. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ సభ ద్వారా ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను గౌతమ్ రెడ్డి గారి ద్వారా. అయ్యా, మీరు ముఖ్యమంత్రి గారిని పెద్దన్న పాత్ర పోషించి అఖిలపక్ష నాయకులందరినీ కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీల నుండి అఖిలపక్ష నాయకులతో పాటు ఆల్ ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్స్ని కూడా ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లి ప్రధానమంత్రి గారితో కూర్చోబెట్టి మాట్లాడించమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఒకవేళ అలా చేయని పక్షంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ వేదిక ద్వారా ఒక మాట చెప్పమన్నారు. వారు చేస్తే వారు వెనక నేను ఉంటానని చెప్పి వారితో పాటు కలిసి వస్తానని చెప్పి చెప్పమన్నారు. ఒకవేళ వాళ్ళు చేయకపోతే ఆ పాత్రని ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఆయన తీసుకుంటానని చెప్పి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేయమని చెప్పి ఆయన పంపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనందరం కలిసికట్టుగా ఉండి అమ్మే వాళ్ళని కొనే వాళ్ళని సహకరించే వాళ్ళందరినీ కూడా మన విశాఖ సముద్రంలో కలిపే వరకు కూడా మన పోరాటం కొనసాగిస్తామని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా విప్లవాభివందనలు వేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఈరోజు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరణ చేస్తా అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంది. దానికి వ్యతిరేకంగా మీరందరూ ఉద్యమం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ విశాఖ కార్మికులకి, విశాఖపట్నం స్టీల్ కార్మికులు ఏ ఉద్యమాన్ని అయితే చేస్తున్నారో, విశాఖ స్టీల్ పరిరక్షణ కోసం మీరు చేస్తున్న పోరాటానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున, తెలంగాణ కార్మిక ఉద్యోగుల తరఫున మీ పోరాటానికి సంపూర్ణమైన మద్దతు ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇటీవల కాలంలో మీరు ఇక్కడ పోరాటం చేస్తున్నది పత్రికల్లో వివిధ రూపాల్లో చూసిన కేటీఆర్ గారు వెంటనే మాకు ఆదేశించి హైదరాబాదులో పబ్లిక్ సెక్టార్ వాళ్ళందరితోటి కూడా మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయమని ఆల్రెడీ అక్కడ ఒక మీటింగ్ను పెద్ద ఎత్తున పెట్టించి ఆ మీటింగులో స్పష్టంగా మీరందరూ కూడా విశాఖపట్నం స్టీల్ కార్మికులు చేస్తున్న పోరాటానికి సంఘీభావంగా ఉండాలి, అవసరమైతే ఇక్కడ కూడా కార్యక్రమాలు తెలంగాణలో చేపట్టాలి అని చెప్పేసి స్పష్టంగా డైరెక్షన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. రాబోయే కాలంలో మీకు సంఘీభావంగా మేము హైదరాబాదు పట్టణంలో కూడా మేము కార్యక్రమాలు చేపడతామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే రకంగా కేసీఆర్ గారు కూడా ఇటీవల కాలంలో అనేక సందర్భాల్లో మాకు స్పష్టంగా డైరెక్షన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. మనం ఈరోజు కేవలం రాజకీయాల కోసం కాదు, పబ్లిక్ సెక్టార్ని కాపాడుకోవాలి. పబ్లిక్ సెక్టార్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఓ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేశంలో ఈ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా కలిసి వచ్చే శక్తులతోటి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నిలబడి కొట్లాడదాం, దాంట్లో నేను ముందుంటా, మీరందరూ కూడా దానికోసం కృషి చేయాలని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులందరికీ కూడా పిలుపునివ్వడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇది కేవలం మాటల్లోనే కాకుండా ఇక్కడున్న పెద్దలందరికీ తెలుసు, ఈ దేశంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్ముకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే తెలంగాణలో ఉన్న ప్రభుత్వం మాత్రం అక్కడ అనేక విద్యుత్ పరికరాల్ని తయారు చేయడానికి, విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన పరికరాలు చేయడానికి ఈరోజు సుమారుగా 3,500 కోట్ల రూపాయల పరికరాల్ని బిహెచ్ఎల్ని రక్షించడానికి పబ్లిక్ సెక్టార్కు ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్పేసి మీ అందరికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ ఆర్డర్ ఏ ప్రైవేటు వ్యక్తులకో ఇస్తే కమిషన్లు వస్తాయి, ఏ ప్రభుత్వంలో ఏ ప్రైవేటు వాళ్ళకో ఇస్తే సంబంధాలు పెరుగుతాయి. కానీ కేసీఆర్ గారు అలాంటి పని చేయకుండా ఇలా కేసీఆర్ గారు ఏ సందర్భం వచ్చినప్పటికీ కూడా పబ్లిక్ సెక్టార్ని రక్షించడానికి తగు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. అందుకని రాబోయే కాలంలో మీ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేటీకరణ కాకుండా అది నిలబడడానికి కావలసిన పోరాటానికి
మా సంపూర్ణమైన మద్దతు ఉంటుందని మీ అందరికి కూడా మేము తప్పకుండా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదే రకంగా ఈ సందర్భంలో సమయం లేదు, ఒక్క మాట మాత్రం నేను మీ అందరికి కూడా చెప్తాను. ఎందుకంటే చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు, వాళ్ళ అనుమతి ఒక వాక్యం ఏంటంటే మనందరం కూడా ఒక్క విషయాన్ని తెలుసుకోవాలా. ఈ దేశ ప్రజలు బీజేపీకి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవకాశం ఇచ్చారు? ఈ దేశ ప్రజలు మోడీకి 5 ఏళ్ళు పరిపాలించమని అవకాశం ఇచ్చారు. కానీ ఆ దుర్మార్గుడు 40 ఏళ్ళు మనం నిర్మించుకున్న ఒక మన పబ్లిక్ సెక్టార్ని అమ్ముకునే హక్కు వాడికి ఎవరిచ్చారు అని చెప్పేసి ఇలా మనం ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇలా పబ్లిక్ సెక్టారు పెద్దలు చెప్పినారు, జాతీయోద్యమం యొక్క వారసత్వం పబ్లిక్ సెక్టార్. ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ భారతదేశం యొక్క గౌరవం, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుముక. దాన్ని విరిసేసే హక్కు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఎవడిచ్చాడు అని చెప్పేసి ఇలా మనం ప్రశ్నించాల్సింది ఉంది. ఇలా 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు పరిపాలించమని ప్రజలు అవకాశం ఇస్తే ఇలా ఏళ్ల తరబడి పోగేసుకున్న సంపదల్ని ఇలా నాశనం చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికోసం ఇవాళ ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ ఈ ఐక్య పోరాటాలు ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దీనికి ఈ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేక వెనకాల చాలా పెద్ద కుట్ర కూడా ఉన్నది. ఇక్కడ చాలామంది ఈరోజు మేము అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీలు అసోసియేషన్గా ఏర్పడి రిజర్వేషన్ల గురించి వచ్చి మాట్లాడిన ఉత్తరాలు ఇచ్చినారు. మేము ఇవాళ చెప్తున్నాం, ఇవాళ బీజేపీ మనస్తత్వం మనుధన శాస్త్రానికి సంబంధించింది. ఈరోజు బీసీలని, ఈరోజు ఎస్సీలని, ఈరోజు ఎస్టీలని, వాళ్ళకున్న రిజర్వేషన్లని నాశనం చేయడంలో భాగంగానే ఇవాళ ప్రైవేటీకరణ ముందుకు తీసుకొస్తా ఉంది. అది మనం గుర్తించాలి అని చెప్పేసి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇవాళ సోషల్ మీడియాను చూడండి, అనేక మంది కుక్కల చేత ఈ రిజర్వేషన్లు ఎన్ని రోజులు అని చెప్పేసి ఇలా ప్రశ్న వేపిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇలా ప్రైవేటీకరణతోటి మన రిజర్వేషన్లని కాలరాయాలని చూస్తూ ఉన్నారు, మన హక్కుల్ని కాలరాయాలని చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ విశాఖ స్టీల్లో దీనికి భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళు, సర్వస్వం కోల్పోయిన వాళ్ళు ఇంకా 100,000 మంది అవకాశాలు రాక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తును నాశనం చేయాలని చూస్తున్నారు, ఉన్న ఉద్యోగాల్ని నాశనం చేయాలని చూస్తున్నారు, రిజర్వేషన్ని నాశనం చేయాలని చూస్తున్నారు, ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుముకని నాశనం చేయాలని చూస్తున్నారు. వీటన్నింటికీ వ్యతిరేకంగా మనం రాబోయే కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఐక్య పోరాటాలు తీసుకెళ్ళాలి. ఆ పోరాటాలకి మేము ప్రాంతీయ సంఘం అయినప్పటికీ కూడా జాతీయ కార్మిక సంఘాలతోటి కలిసి వస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ మీ పోరాటం జయప్రదం కావాలి, విశాఖ స్టీల్ రక్షించబడాలి, పబ్లిక్ సెక్టర్ రక్షించబడాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. ఈ పోరాటం గురించి, ఈ ఉక్కు ఎలా సాధించుకున్నామని అన్ని కార్మిక సంఘాలు అందరు నాయకులు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ రోజున మనం గతంలో ఇనే ఉంటాం, ఏమని మాకిద్దరు మేమిద్దరం అని ఆ రోజున ప్రభుత్వ స్లోగన్ ఉండేది. మేమిద్దరం అంటే మోడీ అమిత్ షా, మాకిద్దరంటే ఆదాని అంబానీ. వాళ్ళ ఆదాని అంబానీ మోడీకి 2 కళ్ళులాగా కనపడుతున్నారు. ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని, పోర్టుల్ని, రైల్వేల్ని, ఎయిర్పోర్టుల్ని, ఆకాశాన్ని, భూమిని కూడా అనే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. అందుకోసం వీరు చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతుగా, మోడీకి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ టీఎన్టీసీ తరఫున మీ సమ్మెకు, మీ పోరాటానికి సంఘీభావం తెలియజేయాలని ఈరోజు ఇక్కడ రావటం జరిగింది. ఎందుకంటే 5,000 కోట్లు పెట్టారు పెట్టుబడి. వాళ్ళ పన్నుల రూపంలో కానీ, డివిడెండ్ రూపంలో కానీ 43,000 కోట్లు మీరు తిరిగి ఇచ్చారు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 8,000 కోట్లు పన్నులు కట్టడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర రమారమ్మి 50 కోట్లు మీరు తిరిగి చెల్లించారు ఈ ప్రభుత్వాలకి. అది మోడీ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మోడీకి బాధరాబంది ఎవరు లేరు. ఈ దేశాన్ని చక్కగా పరిపాలిస్తాడు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కాపాడుతాడు, స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు ప్రోత్సాహిస్తాడని ఆయన ఎన్నుకున్నారు. వాళ్ళ పెద్దలు ఏమంటున్నారంటే బాధరాబందీ లేని వాడికి బాధ్యతలు ఏమి తెలుసు, భార్య పిల్లలు లేని వాడికి బాధ్యతలు ఏమి తెలుసు అని అందరూ అంటున్నారు. ఈయన ఇంకా అవకాశం ఇస్తే ఈ దేశాన్ని, భారతదేశాన్ని కూడా అమ్మేస్తాడు. రాష్ట్రపతి పదవి అంబానీకి, అదే విధంగా ఉపరాష్ట్రపతి పదవి ఆదానికి కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి తీసుకొస్తాడు.
దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందు పెద్దలు తీసుకుని నాయకులు ఇచ్చే పోరాటాలకు పిలుపుకు మీరందరూ స్పందించి ఇదే స్ఫూర్తితో ఇదే ఉక్కు సంకల్పంతో మీరు పోరాడి ఈ కర్మాగారాన్ని ప్రైవేటు పరం కాకుండా చేయాలని ఆశిస్తూ తెలంగాణ టీఎన్టీసీ తరఫున మీ అందరికీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ ముగిస్తున్నాం. మోడీ గారి ప్లాన్ ఏంటంటే ప్రధానంగా వాళ్ళకున్న ఒక హిడెన్ ఎజెండా ఉంది. ఏప్రిల్ 1 మొత్తం పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా మహారత్నాలు 10, నవరత్నాలు 14, 72 మినీ రత్నాలని ఏప్రిల్ ఎండింగ్ కల్లా మొత్తం ప్రైవేటీకరణ చేయాలనే ఒక ఎజెండా తోటి వాళ్ళు బయలుదేరి పొరపాటున 27న క్యాబినెట్ ఆన్ ఎకనామిక్ ఎఫెక్ట్స్ మీద ఒక సమావేశం జరిగి మొదట టిక్కు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టడం జరిగింది. అతనికి ఎంత రెస్పాన్స్ వస్తుందని చెప్పేసి కార్మికుల నుండి ఎంత తిరుగుబాటు వస్తుందని తెలియక ఈ టిక్ పెట్టడం ఏంటంటే ముందు మనం అందరం కూడా ఎలా రియాక్ట్ అయ్యామో ఆయనకి ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాడు. మీరు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకో యాంగిల్లో ప్రధానంగా చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పోస్ట్లో ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ, స్టీల్ మినిస్టర్ కానీ, ఒక అసిస్టెంట్, ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఒక స్టేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ వీళ్ళ తాలూకా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే అందులో వాళ్ళ తాలూకా ఫ్రస్ట్రేషన్ కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన మొదటి తప్పు ఏంటంటే జనవరి 27నే వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటీకరణ చేయాలన్న టిక్ పెట్టి దాన్ని ప్రాసెస్ చేయటం అన్నది ఒక పెద్ద తప్పుగా, ఎందుకంటే మనం ఎంత రెస్పాండ్ అవుతున్నాం కాబట్టి ముందుగా ఈ పోరాటంలో ఇన్ని వాళ్ళ తాలూకా ప్రయత్నాలని అడ్డుకోవటంలో సక్సెస్ అయినటువంటి ఈ కార్మికులందరికీ కూడాని, అదేవిధంగా ఈ సమిష్టి నాయకత్వంలో ఈ సమిష్టి ఉద్యమాన్ని తీసుకెళ్తున్న స్టీల్ ప్లాంట్ నాయకులకి మీ అందరికి కూడా ముందుగా అభినందిస్తూ CF2 తరఫున అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇంకో విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయంటే కార్మిక చట్టాలన్నీ మార్చేశారు. కార్మిక నాయకులకి ఎవరికీ చెప్పలేదు. రైతు చట్టాలన్నీ కూడా మార్చేశారు. రైతులు సంఘాలతో ఎవరితో మాట్లాడలేదు. డెమోక్రసీ అన్న పేరిట అసలు కోర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అన్నది ఒక డైలాగ్, దానికి అసలు ఏమాత్రం విలువ లేదు. దీనికి సంబంధించి అనేక ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీని కూడా వీళ్ళకి లెటర్స్ రాసినా కూడా దాన్ని పట్టించుకొని నాదుడు లేడు. సో ఇటువంటి టైంలో మనం ఈ ఉద్యమాలు అనేక విధాలుగా ఇప్పటివరకు చేసాం. పోయిన నెల 5వ తారీఖు నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా అనేక ఉద్యమాలు చేసాం. కానీ ఈ ఉద్యమం పరిధులు కొద్దిగా మార్చవలసిన అవసరం ఉందని నేనైతే వ్యక్తిగతంగా అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇందాక పెద్దలు సంజీవ్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, లీగల్ ఆస్పెక్ట్లో కూడా మనం ఏం చేయగలమా. ఎందుకంటే ఈ నెల 17వ తారీఖున మీరు చదివే ఉంటారు, 3 కోట్ల మందికి రేషన్ అందకుండా, అంటే బయోమెట్రిక్ లింక్ జరగట్లేదు, ఆధార్ లింక్ అవ్వట్లేదని చెప్పేసి రేషన్ ఇవ్వకపోవటం సుప్రీంకోర్టులో కొలిన్ గొనసెల్ అని చెప్పేసి ఒక లాయర్ వేశాడు. అతను మా లీగల్ అడ్వైజర్. అటువంటి మంచి అతను కార్మికుల కోసమే పనిచేస్తాడు. అటువంటి లాయర్లు కూడా మనం కన్సల్ట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా మోడీ గారు మే 8వ తారీఖున యూరప్ టూర్లో వెళ్తారు. అక్కడ ఉన్న యూరప్ లీడర్స్ అందరితో కూడా మాట్లాడే పరిస్థితి ఉంది. అక్కడ అతను ఎజెండా ఏంటంటే భారతదేశంలో అతను తీసుకునే నిర్ణయాలు కార్మికులకు సంబంధించామనండి, రైతులకు సంబంధించి కానీ, గవర్నమెంట్ పాలసీలకు సంబంధించింది కానీ యూరోపియన్ యూనియన్ లీడర్స్ అందరితోటి కూడా మాట్లాడే ఒక ఎజెండా ఉంది. అది రాత్రే నాకు వచ్చింది మెసేజ్. అక్కడ యూరోప్లో ఉన్న కొన్ని సంఘాలు నాకు పంపించాయి. సో మీ భారతదేశంలో ఎలాంటి పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి, కార్మికులకు కానీ, రైతులకు కానీ, ప్రజా సంఘాలకు కానీ అనేక విషయాల మీద మోడీ ప్రభుత్వం చాలా ఘోరంగా యాక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి మీరు రిపోర్టులు తయారు చేయండి అని చెప్పేసి, కాబట్టి దాన్ని కూడా ఆ ప్లాట్ఫామ్ కూడా వాడుకుంటామని చెప్పేసి మనం చేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీరందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసి సెలవు తీసుకుంటాం. CF2 నాయకులు గారికి, రాంబాబు గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఒక్కసారి లైట్లు ఆపుతారో మీరందరూ కూడా టార్చ్ లైట్లు పెట్టి, ఇప్పటికే ఈ మహాగర్జనకి ఒక 20,000 పైన జనాలు హాజరైనారు. ఇంకా ఇప్పటికే ఢిల్లీని తాకింది వేడి. రేపు మళ్ళీ ఇంకేం మాట్లాడతారో మొన్నటి వరకు మన ర్యాలీలు కానీ, బంద్లు కానీ ఇవన్నీ చూసి రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు. ఒక్కసారి సెల్ టార్చ్ అందరూ కూడా లైట్లు ఆపుతారు. ఆపుతున్నాడు. విశాఖ ఉక్కు, విశాఖ